얼마 전 팍스뉴스로부터 해고당한 우파의 영웅 터커 칼슨이 월요일 팍스뉴스에서 침묵을 깨고 발언한 내용 중 일부입니다. 칼슨은 트위터에 영상을 게시했는데요. 영상에서 정치 지도자들이 침묵하고 부패를 폭로하거나 진실을 밝히는 참된 언론 매체를 폐쇄했다고 비판했습니다. 자신의 해고 소식을 듣고도 침묵을 지켜온 칼슨은 또 26일 이 나라가 브레인 데드, 즉 뇌사 상태에 빠지게 될 것이며 정치 지도자들이 통제력을 상실하게 될 것이라고 주장하기도 했습니다. 일단 올라온 영상 먼저 보시죠. Good evening, it's Tucker Carlson. One of the first things you realize when you step outside the noise for a few days is how many genuinely nice people there are in this country. Kind and decent people, people who really care about what's true, and a bunch of hilarious people also. A lot of those. It's got to be the majority of the population, even now. So that's one part. The other thing you notice when you take a little time off is how unbelievably stupid most of the debates you see on television are. They're completely irrelevant. They mean nothing. In 5 years, we won't even remember that we had them. Trust me, as someone who's participated. And yet at the same time, and this is the amazing thing, the undeniably big topics, the ones that will define our future, get virtually no discussion at all. War, civil liberties, emerging science, demographic change, corporate power, natural resources. When was the last time you heard a legitimate debate about any of those issues? It's been a long time. Debates like that are not permitted in American media. Both political parties and their donors have reached consensus on what benefits them, and they actively collude to shut down any conversation about it. Suddenly, the United States looks very much like a one-party state. That's a depressing realization, but it's not permanent. Our current orthodoxies won't last. They're brain dead. Nobody actually believes them. Hardly anyone's life is improved by them. This moment is too inherently ridiculous to continue, and so it won't. The people in charge know this. That's why they're hysterical and aggressive. They're afraid. They've given up persuasion. They're resorting to force. But it won't work. When honest people say what's true, calmly and without embarrassment, they become powerful. At the same time, the liars who've been trying to silence them shrink, and they become weaker. That's the iron law of the universe. True things prevail. Where can you still find Americans saying true things? There aren't many places left, but there are some, and that's enough. As long as you can hear the words, there is hope. See you soon. 내용을 간략하게 전하자면요. TV에 나오는 소위 말하는 대부분의 정치 토론이 얼마나 믿을 수 없을 정도로 멍청한지 잠시 내용을 가다듬어 보면 알 수 있다. 그것들은 실질적인 정치와 전혀 관련이 없고 아무 의미가 없다. 5년 후에는 우리가 그것들을 말하고 주장했었다는 사실조차 기억하지 못할 것이다. 그런 토론에 내가 바로 참여했었다. 그래서 안다. 나를 믿어라. 우선 이런 내용으로 말을 했고요. 미국민의 미래를 정의할, 부정할 수 없을 만큼 큰 주제인 전쟁, 시민의 자유, 신흥과학, 인구변화, 기업 권력, 천연자원과 같은 주제에 대해서는 거의 논의가 이루어지지 않고 있다. 이건 정말 놀라운 일이다. 이러한 문제에 대한 정당한 토론을 마지막으로 들은 것은 언제였나? 그런 논쟁은 현재 미국 언론에선 허용되지 않는다. 정당과 기부자 모두 자신에게 이익이 되는 주제에만 관심 있고 그 외에 거의 모든 대화들을 차단하기 위해 적극적으로 결탁한다. 어느 순간부터 미국은 일당 독재 하에 처해진 국가처럼 보인다. 담당자들은 이것을 알고 있다. 그래서 그들은 히스테리적이고 공격적이다. 그들은 두려워한다. 그들은 설득을 포기했다. 그들은 무력에 의존하고 있지만 소용이 없을 것이다. 정직한 사람들은 침착하고 부끄러워하지 않고 사실을 말할 때 힘을 얻는다. 동시에 그들을 침묵시키려는 거짓말쟁이들은 움츠러들고 약해진다. 그것이 바로 우주의 철칙이다. 진실은 통한다. 미국인들이 진실을 말할 수 있는 곳을 어디에서 찾을 수 있을까? 남은 곳이 많진 않지만 몇 군데 있고 그것으로 충분하다고 생각한다. 진실된 이야기를 들을 수 있는 한 우리에게는 희망이 있다. 곧 다시 만납시다. 칼슨은 이렇게 끝을 맺었습니다. 짧지만 강하게 여운이 남는 영상 아닌가요? 영상에서 루퍼트 머독이나 팍스뉴스와 관련된 것은 언급하진 않았습니다만 너네 좀 내가 하는 말 좀 알아들을래? 하는 것처럼 들렸습니다. 이 내용을 보면 칼슨이 새로운 포맷으로
유튜브인지 트루스 소셜과 같은 소셜미디어 플랫폼을 통해 돌아올 예고를 하는 것도 같은데요. 여러분은 어떤 생각이신가요? 이런 가운데 칼슨은 2주 전 로스앤젤레스에서 팍스 오너 머독과 저녁 식사를 했었다고 합니다. 그때까지만 해도 다 괜찮아 보였다고 하는데요. 터커 칼슨은 지난해 터커 칼슨 투나잇으로 평균 332만 명의 시청자를 이끌며 광고주들이 탐내는 25세에서 54세의 연령대 시청자들을 확보했었습니다. 이처럼 시청자들의 큰 이목을 끌었던 칼슨의 한마디 한마디를 정치판이나 팍스사에서 긴장하며 바라보고 있을 텐데요. 그 영상 마지막에 말했던 갈 곳이 있다, 곧 봐요 라고 했는데 그를 조만간 어디에서 만나볼 수 있을지 정말 기대가 큽니다. 그리고 1조 원을 도미니언사의 합의금으로 내주고 열받은 머독이 칼슨을 해고했다는 게 정설처럼 떠돌고 있는데요. 터커 칼슨을 해고한 팍스사는 시가총액이 또다시 10억 달러, 하나로 1조 달러 빠져나갔다고 합니다. 우파의 자존심을 버리고 우파의 영웅을 퇴출시킨 문외화적인 방송사 팍스, 정말 쌤통이라고 할 수밖에 없습니다. 다음 수단은 하원이 부채 한도 상한을 위한 법안을 승인했다는 소식 전해드립니다. 하원은 217대 215로 박빙의 표결 끝에 부채 상한선 법안을 승인했습니다. 케빈 메카시 하원의장이 밀어붙인 이 법안은 정부가 내년까지 빌릴 수 있는 자금 한도를 높이고 바이든 대통령의 기후 의제를 철회하며 불특정 다수를 대상으로 한 전면적인 지출 삭감을 강제할 것입니다. 하지만 상원에서의 통과는 미지수이고 바이든 대통령도 서명하지 않겠다고 강경하게 맞서고 있는 상황인데요. 공화당원들은 민주당원들이 협상하도록 밀어붙이려 하고 있습니다. 현재 미국은 위험 부담이 큰 상황인데요. 미국이 채무 한도를 위반하면 자칫 채무 불이행에 처할 수 있고 그러면 미국 가치가 폭락하고 글로벌 경제 재앙까지 촉발할 수 있기 때문입니다. 앞서 미국은 1월에 부채 한도에 도달했지만 재무부는 채무 불이행을 막기 위해 특별 조치를 취했는데 이 조치는 앞으로 몇 달 안에 끝이 납니다. 공화당원들은 미국 정부의 규모가 너무 커졌고 지출이 너무 많으며 부채와 적자가 지속 불가능하다고 말합니다. 최근 공화당원들은 지출 삭감이 인플레이션을 완화할 것이라고 주장을 하고 있는데요. 또한 지출을 줄이면 공화당원들은 부유한 미국민들에게 불균형적으로 혜택을 주었던 트럼프 전 대통령의 감세 정책을 연장할 수 있는 여유를 갖게 될 것으로 보고 있습니다. 바이든 대통령과 민주당 의원들은 지출 삭감이나 기타 조건 없이 부채 한도를 높여야 한다고 주장하고 있고 케빈 메카시 하원의장과 공화당 의원들은 삭감을 주장하면서 맞서고 있는데요. 공화당원들은 부채 한도 대결 외에 사회보장, 메디케어 및 군사 지출 삭감도 주장하고 있습니다. 이러한 프로그램은 연방 지출의 대부분을 차지하고 있는데 이 프로그램의 인기가 높아서 공화당에서 삭감을 밀어붙일 경우 유권자들의 반발도 예상됩니다. 케빈 메카시 의원은 10년 안에 미국을 균형 잡힌 예산으로 가는 길을 만들고 싶다고 말했는데요. 그의 현재 제안의 그 목표에 크게 미치지는 못하지만 메카시 의원은 일부 연방 지출 제한, 미사용된 코비드-95 기금 회수, 청정에너지 확대, 학자금 대출 탕감 정책 정지, 푸드스탬프와 메디케이드에 대한 엄격한 근로요건 부과 등을 주장하고 있습니다. 이에 민주당은 공화당의 전술을 인질극에 비유하며 그들이 경제적 재앙의 위협을 이용해 바이든의 지출 삭감에 동의하도록 강요하고 있다고 맞서고 있습니다. 강경하게 민주당이 거부하며 맞서고는 있지만 협상을 해야 할 때가 아닌가 싶습니다. 버락 오바마 행정부 때도 비슷한 부채 한도 협상에서 결국 공화당과 협상을 타결한 바 있습니다. 자, 공화당이 하원을 장악하고 있는 한 잠재적인 경제 위기에서 벗어날 다른 방법이 없을 수도 있으니 조금 버티다 협상을 하지 않을까 싶습니다. 27일 이슈이시다 소식은 여기까지고요. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하고요. 여러분들 가시기 전에 좋아요 꾹 눌러주시기 바랍니다. 안녕히 계세요.